जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी તેમાં 8મો પાઠ ભણીશું। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग एक સ્થળનું નામ છે, यहाँ पर दिया है गुलमर्ग यानी कश्मीर का एक सुंदर स्थान। तो अपना लेखक छे मोहन राकेश और इस पाठ का साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन। यात्रा वर्णन एटले के આપણે કોઈક સ્થળ ઉપર ફરવા ગયા હોય અને ત્યાં જે પણ આપણે જોયું હોય એનું બધું વર્ણન કરીએ એને કહેવાય यात्रा वर्णन। तो आइए अब हम मोहन राकेश जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। इस पाठ के लेखक है मोहन राकेश। उनका जन्म सन 1925 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1972 ईस्वी सन में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्होंने कई साहित्यिक विधाओं के बारे में लिखा है। तो आइए अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। लेकिन આપણે કોઈક જગ્યાએ આપણે ફરવા ગયા હોઈએ ત્યારે એ વસ્તુ આપણે પહેલી વાર જોઈએ તો આપણે આમ નવાઈ લાગે, આશ્ચર્ય થાય કે હે આવું પણ હોય। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। હવે આ ગુલમર્ગ નામનું સ્થળ છે એ એવું નથી કે આપણે એકવાર જોઈએ પછી થોડા સમય પછી આપણે ભૂલી જઈએ, પણ જો એ જગ્યાએ આપણે એકવાર ગયા હોઈએ તો આપણા આખા જીવન દરમિયાન એ સ્થળને ક્યારે પણ ભૂલી શકતા નથી। એવું સરસ મજાનું સ્થાન છે। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। लेकिन अपना लेखक पहली बार ત્યાં ગયા તો તેમને અસાધારણ ના લાગ્યું। આ બધું બહુ સરસ મજાનું છે। खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस तब में घंटे भर में रात सारा गुलमर्ग देख आया था। एक કલાકની અંદર તો જાણે કે આખું ગુલમર્ગ એમને ફરી વળ્યા હોય, બધું જ જોઈ લીધું હોય તેવો અનુભવ એમને થયો હતો। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। એટલે કે પહેલી વાર ગયા તો તેમને આમ કંઈ એટલું બધું લાગ્યું નહીં, પણ બીજી વાર ગયા અને બધા સ્થળોએ ફર્યા તો એમને એવું લાગ્યું કે આખી જિંદગી હું અહીંયા ફરીશ તો પણ આને ભૂલી શકીશ નહીં અને બધું જોઈ પણ નહીં શકું। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। એટલે કે આટલું બધું સરસ મજાનું વાતાવરણ ત્યાં આપણને જોવા મળે છે। જો એકવાર આપણે જોઈ લઈએ પછી આંખો બંધ કરીને વિચારીએ તો આબેહૂબ એવું જ દૃશ્ય આપણી આંખોની સમક્ષ ખડું થઈ જાય છે। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछोड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। એટલે આપણે ત્યાં જઈએ તો આપણને એવું લાગે કે આપણે આ બધી જ વસ્તુથી પરિચિત છીએ અને આપણે તેનાથી અલગ થવા પણ માંગતા નથી। કોઈ વ્યક્તિ તે સ્થાનને જોવા જાય તો તેને ત્યાં જ વસવાટ કરવાનું મન થઈ જાય એવું સરસ મજાનું સ્થાન છે ગુલમર્ગ। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग
भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। આપણે આમ જેમ જેમ સમય પ્રસાર કરતા જઈએ તેમ આપણને અલગ અલગ અનુભવ થતો જાય છે અને આપણી અંદર પણ અલગ અલગ સંવેદનાઓ પણ થાય છે। बादलों की पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। એટલે કે ઉપર આપણે જોઈએ આકાશમાં તો બધા વાદળો છવાયેલા જોવા મળે છે અને નીચે ધરતી ઉપર લીલુંછમ ઘાસ હોય છે પથરાયેલું। તો આપણે જોઈએ તો સપનાઓમાં ખોવાઈ જતા હોય તેવું આપણને લાગે છે। તો આવા સરસ મજાનું સ્થાન હોય છે ગુલમર્ગ। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानियों એટલે કે જે ફરવા માટે માણસો આવ્યા હોય છે એને કહેવાય છે। તો આપણે દૂર દૂર સુધી આમ નજર કરીએ તો આવા ઘોડા પર બેઠેલા ઘોડે સવારો આપણને જોવા મળે છે। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे પડતી है। એટલે કે આ વાદળો છે એમાંથી આમ પાણીના છાંટા ધરતી ઉપર પડતા હોય છે અને મોતી જેમ ચમકે એ રીતે એમને એ પણ ચમકે છે। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर आता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल के बदल जाता है। એટલે કે સરસ મજાનું આવું વાતાવરણ સર્જાય છે। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेती है। આખું મેદાન છે જાણે કે લીલી ચાદર ઓઢેલી હોય એવું લાગે છે। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों को पतली पतली नरम बाहें। એટલે કે આમ ચારે બાજુ જોઈએ તો ધુમ્મસ ભરેલું વાતાવરણ આપણને જોવા મળે છે અને એમાંથી પગદંડી એટલે કે પગે ચાલવાનો રસ્તો હોય એ પણ આપણને ઝાંખો ઝાંખો દેખાય છે, સ્પષ્ટ રૂપે દેખાતો નથી। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। એટલે કે જ્યાં સુધી આ વાદળ વરસશે નહીં ત્યાં સુધી ધરતી માતા જાણે કે પોતાની બાહો ફેલાવીને એમનું સ્વાગત કરતી હોય એવું આપણને લાગે છે। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। એવું લાગે છે કે સૂરજ ચમકશે તો ફૂલમાંથી જાણે કે નવું સપનું હોય એ પણ ચમકવા લાગશે। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। रेबड़ એટલે કે અહીંયા આપેલું છે જો ઝુંડ, એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ઘેટા બકરાઓનું ઝુંડ હોય એ પણ આમ જાણે કે ઉપર પર્વત ઉપરથી જોઈએ તો નાનકડું ટોળું લાગતું હોય છે। તો આવું સરસ મજાનું વાતાવરણ ત્યાં સર્જાય છે। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। वाचाल એટલે કે વાતો કરતી હોય તેવી। આપણે આખો દિવસ એવું ચહલ પહલવાળું વાતાવરણ હોય છે કે અવાજ ઘોંઘાટ સંભળાય પણ રાત પડતા જ આખું વાતાવરણ એકદમ શાંત થઈ જાય છે। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। એટલે કે એક દિવસ આપણા લેખક હતા એ પોતાના ઘરની બારીમાંથી બધું જોઈ રહ્યા હતા અને રાતનો અનુભવ આ પાઠની અંદર લખેલો છે અને લેખક સ્વીકારે છે કે એ રાતનો અનુભવ છે હું ક્યારે ભૂલી શકું તેમ નથી। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए।
यह इससे अलग સ્થિતિ है। આપણે વરસાદમાં પલળવાનું ખૂબ જ ગમતું હોય છે, આપણા લેખકને પણ આવું બધું ખૂબ જ ગમતું હોય છે। તો આકાશ સામે નજર કરે છે અને જુએ છે તો આકાશમાં વાદળા હતા, તો લેખકને એવું લાગે છે કે આ વાદળા મારી પર વરસી પડે તો કેવી મજા આવે। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। એટલે આપણા લેખક હોય છે આ વાદળની સામે જોઈને એને બોલાવે છે અને એમને લલકારે છે કે આવી જા તું મારી સામે અને મારી પર વરસી જા, હું તારાથી કંઈ કમજોર નથી, એવું એ લેખક હોય છે વાદળોને સાથે વાતો કરે છે। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। सरस मजानो पवन पण आवी रह्यो हतो। हालांकि तूफान बहुत उठा था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। હવે બહુ જોરદાર આવું વરસાદનું વાતાવરણ હોય ત્યારે આપણે થોડો ઘણો ડર પણ લાગતો હોય છે, પણ આપણે લેખક ગભરાતા નથી, એમને તો આવું સરસ મજાનું વાતાવરણનો અનુભવ કરવાનો પણ મજા આવે છે। बार बार सामने की चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। એટલે કે વીજળીઓના ચમકારા થતા હતા, જોર જોરથી પવન આવતો હતો, તો આવું સરસ મજાનું વાતાવરણ એમની આંખોની સમક્ષ ઊભું થઈ જાય છે। मैं बहुत खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। આપણા લેખક વિચારે છે કે હું બહાર જઈશ ત્યારે આ વાદળોમાંથી વરસાદ મારી પર તૂટી પડશે અને વીજળીનો કહેર છે એ પણ મારી પર વરસી પડશે। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। આપણા લેખક હોય છે એ પોતાના હાથ ફેલાવીને આમને લલકારે છે કે આવો મારી પર વરસી પડો। મગર અચાનક હવા રૂક ગઈ, પણ ત્યાં જ છે આ હવા છે તે રોકાઈ જાય છે। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांसें रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। લેખકને આજે વરસાદમાં પલળવાનું મન હતું, પણ બધું જ વાતાવરણ શાંત થઈ જાય છે, ત્યાં એ પણ ઉદાસ થઈ જાય છે કે અરે રે આજે મને વરસાદમાં નાહવા નહીં મળે, પલળવા નહીં મળે। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी को जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવું દ્રશ્ય જુએ તો એને ફરીથી તે સ્થાને પાછું લઈ જવા માટે એ લોકોને એ સ્થાને પાછું લઈ જવા માટે એમને हवा रुक जाती है और मुझे बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। એટલે કે આપણે પણ આવો અનુભવ થઈ શકે છે, પણ આપણે એવા અનુભવ કરવા માટે ગુલમર્ગમાં જવું પડે છે। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। એટલે એનું આકર્ષણ એવું છે કે માણસને ફરીથી ત્યાં એવા બધા નજારા જોવા માટે પાછા ખેંચીને લઈ જાય છે।
वरना वहाँ के क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है, व्यक्ति को बार बार वहाँ जाना चाहता है। क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? હવે ગોલ્ફ એટલે કે આપણે ઘોડા ઉપર બેસીને પેલો હોકી જેવી રમત આવે છે તે રમવાની હોય છે તે. તો આ બધા વ્યક્તિઓ છે આવી રમત રમવા માટે પણ ત્યાં જતા હોય છે, પણ એના સિવાય પણ ત્યાં આ સ્થળનું આકર્ષણ એટલું બધું છે કે વ્યક્તિને ફરીથી ત્યાં જોવા માટે લઈ જાય છે. તો આવો જ અનુભવ જો તમારે કરવો હોય તો ગુલમર્ગ છે સ્થાન, ત્યાં તમે ફરવા જજો તો તમે જોઈ શકશો કે લેખકને કેવો અનુભવ થયો હતો એવો અનુભવ તમને પણ થશે. બહુ સરસ મજાનો પાઠ હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોટબુકની અંદર તેના શબ્દાર્થ અને સ્વાધ્યાય સારા અક્ષરે તમારે લખવાનું રહેશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીવાર મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.